स्टूडियो में मौजूद ने। अच्छा यासिर, आस्ट्रेलिया के खिलाफ जी सीरीज़ है वो तो हम कन्फर्म हो चुकी है, एक अच्छी चीज़ है। कंडीशंस भी असीं समझांगे, पाकिस्तान तो श्रीलंका की जी कंडीशंस हैं वो सिमिलर ने, ज़्यादा कोई मुख्तलिफ नहीं है। तो तुसीं की समझते हो कितनी क्रूशल होने लगी है सीरीज़ साडे लई? बहुत क्रूशल मुफाज, क्योंकि पाकिस्तान ने राइट आफ्टर दैट पाकिस्तान वर्ल्ड कप च चला जाएगा और पाकिस्तान की जी बेस्ट 11 होएगी वही आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेडेगी। इत्थे पाकिस्तान की जी सिलेक्शन है ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ भी क्वेश्चन मार्क्स ने। देखो कि पाकिस्तान की जी सिलेक्शन हुई है जी आखिरी T20 मुकाबले ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह ख्वाजा नाफे ਨੂੰ खिलाया गया। मेरा ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਫਾਜ਼ ਇਹ कि अगर ख्वाजा नाफे ਤੁਹਾਡੇ वर्ल्ड कप ਦੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान शाहीन्स ने एशिया कप खेडिया ਉਹ 'ਚ गाजी गौरी की कर रहा सी? मतलब कि कोआर्डिनेशन ही नहीं है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स, पाकिस्तान का कोच, पाकिस्तान का कप्तान, ਇਹਦਾ मतलब कुछ होर सोचता है और सीख रहे हैं जी। हाँ जी, तो पाकिस्तान की जी शाहीन की मैनेजमेंट सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई उन्होंने मैसेज कन्वे नहीं किया कि गाजी गौरी नहीं सानू ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे ਨੂੰ हांगकांग सुपर सिक्सिस खिलाया गया, उस तो बाद उन्होंने T10 का टूर्नामेंट खेलिया, उस तो बाद उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਨਾ आउट ऑफ द बॉक्स मतलब ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ सरप्राइज ਹੋਏ कि मास सदाकत टीम च होना चाहिए ਸੀ कि ਜਿਹੜਾ बड़ा जारहाना 145 ਦਾ ਉਹਦਾ बैटिंग स्ट्राइक रेट है, ख्वाजा नाफे का 130 का बैटिंग स्ट्राइक रेट है। लेकिन फिर ग्लव्स भी पहनाए गए, ग्लव्स पहना के उस्मान खान को ग्लव्स ले गए और उस्मान खान के उत्ते मतलब ट्रस्ट नहीं है। अगर उस्मान खान के उत्ते इन्हों का ट्रस्ट नहीं है, जिस तरह रिजवान की परफॉर्मेंस चल रही है, रिजवान तो हुण असीं भुल ही जाइए कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड के आएंगे। मोहम्मद हारिस तो इन्होंने पहले ही जान छड़ा ली सी, तो ख्वाजा नाफे की जी कीपिंग है वो कीपिंग देख के भी कोई ट्रस्ट डिवेलप नहीं होया सिलेक्टर्स करवा के। एक मैसेज दिता गया कि जी ये साडा हुण रेगुलर कीपर होएगा वर्ल्ड कप विच। तो उस्मान ते डिपेंड करते सी ना, सानू पता सी कि उस्मान ही करनगे। मनु नहीं लगता मुफाज कि ये जेड़ा ना रेगुलर कीपर होएगा माइक हैसन होन या सलमान अली आगा। सलमान अली आगा ने बहुत क्रिकेट खेल रखी है, ग्रास रूट लेवल तो आए, टेस्ट दे साडे पता है कि सब तो अच्छे बल्लेबाज साबित हुए पिछले साल दे विच भी, वो बड़ा ही अच्छा प्लेयर है। और T20 दे विच भी जिस तरह जिन्होंने 12 बालां च 45 ला के रॉक स्टार बने ने, तो उन्होंने इन्नी सेंस है कि जिहड़ी कीपिंग है ना वो मैनू नहीं लगता कि उन्होंने ट्राई आउट किया सी। देखते हैं कि किस तरह का जिहड़ा ना परफॉर्म कर दे। उस्मान बेहतर कीपर है, उस्मान की जिहड़ी कीपिंग है उन्हें देखो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 30-32 जिहड़ा ना स्कोर किया। अगर 30-32 या 15 स्कोर ही करना है या 25 स्कोर करना है, लेकिन वर्ल्ड कप दे विच जिहड़ा ना एक रेगुलर कीपर जिहड़ा ना जरूर टीम दे विच होना चाहिए। अगर उहदी शादाब की गल की जाए ना मुफाज, जो नंबर 6 पोजीशन के उत्ते आया है ना, तुसीं देखो साइम अयूब को बॉलिंग जिहड़ी ना ले लीती गई है। हुण साइम अयूब एज अ ऑलराउंडर नहीं, उन्हें अपनी टीम दे विच जगह रखनी है एज अ बल्लेबाज, एज अ ओपनर। और अगर उन्होंने फेलियर जिस तरह एशिया कप के आए, जो प्रैशर आता है T20 क्रिकेट के जो रनस करने हो, तेज करने हो, तो विकेट भी जी ना थ्रो डाउन नहीं करनी, कितने स्लो पिचा भी आएंगे उत्थे जो रोक के भी खेडना पेगा, जिहदे जो ना वीक दिखाई देंगे ने। तो उन्होंने जो ना अपनी प्लेस को सीमेंट करने वास्ते जो ना बहुत ज्यादा रनस करने पैणगे। बिल्कुल असीं तुसीं गल कीती है, तो सुफियान मुकीम नूं असीं भुल गए हैं, तो तुहाडी नज़र विच उन्हां दी भी जगह बनदी है क्योंकि हमेशा परफॉर्म करते आ रहे हैं। असीं भावें एशिया कप च वेखो वो तो एक ज्यादती की गई है, खाम खां नूं बाहर कढ दिता गया है। वो तो अपनी देखो लाइफ की जिहड़ी बेस्ट फॉर्म है ना वो इंजॉय कर रहे हैं। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂਗ ਐਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਠਿੱਪਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਠਿੱਪਾ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 3 रन ਦੇ ਕੇ 5 खिलाड़ी आउट ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀਨਸ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸ਼ਾਹੀਨਸ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਚ ਸਟਰੈਂਥ ਵਾਸਤੇ, मतलब ਇੱਥੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ करना है। ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਸਪਿਨਰ ਮਿਸ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, फैसल अकरम बहुत तगड़ा है, लेकिन अगर T20 की गल की जाए तो सुफियान मुकीम बिल्कुल तैयार सी और ਉਹਦਾ मिस आउट होना ਉਹਨੂੰ बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना मेरी समझ चों बाहर है। ਅਸੀਂ जो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ की गल कर लीए, ਤੁਹਾਨੂੰ पता उन्होंने कप्तान मिचल मार्श ने ते जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जी हालिया सीरीज़ हुई है उन्हें शानदार परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं, वो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं थोड़ी नज़र में? ऑस्ट्रेलियंस आर ऑलवेज डेंजरस, मतलब उन्होंने अगर तुसी बैटिंग देखोगे, चाहे ट्रेविस हेड होवे, मिचल मार्श होवे, उन्होंने कोल टिम डेविड की फिटनेस के मसाइल हैं, लेकिन अगर टिम डेविड फिट होंदा है तो ऐसा बल्लेबाज है स्टोइनिस, मैक्सवेल कि तुहानू 3 ओवरां दे विच अगर 50 स्कोर चाहिए, 55 स्कोर चाहिए, 5 खिलाड़ी आउट हो चुके
ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਥਿਊ ਵੇਡ ਲੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਰਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ICC ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੋਫੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਟੈਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਪੈਟ ਕਮਿੰਗਸ ਤੇ ਹੈਜ਼ਲਵੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਲਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੜੀ ਡੀਪ ਹੈ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਨਾ ਇਹ IPL 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੀਗ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੈਲੋ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 2023 ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਸੈਂਚਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ PCB ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਅਗਰ ਲੜ ਕੇ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਤਨਾਸਿਬ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟਾਰਸ ਗਏ ਨੇ, ਫੈਨਸ ਚੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 23 ਗੇਂਦਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਰਨ ਬਣਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਪਤਾਨ ਸਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ 1 ਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਵੱਈਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਇਨਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਕੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਫ 에ਅਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੁਪਾਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 40 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਲਬਨ ਸਟਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 38 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਅਗਲੇ 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਵਫਾਦ ਸਿਰਫ 13 ਸਕੋਰ ਬਣਿਆ, 2 ਓਵਰਾਂ 'ਚ 25, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੇ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਲੀਵਰ ਪੀਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ 19 ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ, ਚੌਕੇ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਮੈਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੀਲ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਰ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਲਬਨ ਰੈਨੀਗੇਡ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੇਪ ਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਰਡ ਬਾਲ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਲੋਸ ਬ੍ਰੈਥਵੇਟ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇਖੋ 23 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 25 ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰਨਾ ਬਾਲ ਖੇਲਿਆ। 101 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 167 ਸਕੋਰ 165 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਚੌਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਛੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ 1-2 ਓਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਲ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਹਿੱਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਸਟ ਚਾਹੀਦੀ। 3 ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, 4 ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ $4000 ਪਲੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਗ ਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਓਪਨਰ ਹੀ ਖੇਡਾਂਗਾ, ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 3200 ਉਹਨੇ ਟੋਟਲ T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਨਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 3000 ਰਨਸ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਸਬਾਹ ਉਲ ਹਕ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਸਟ ਦੇਖੋ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ। ਮਾਰਕੋ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਨਸ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਦ ਵਸੀਮ ਕਪਤਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਬਰ 5-6 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਾਲਟਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 5-6 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਵਰਗੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬਣੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਰਨਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪਲੇ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ,
ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 2020 ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ ਚੋਂ ਰਨਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਜ਼ ਬੋਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਟਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 33 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਦੇਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੜਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਰਾ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ 6 ਮੈਚਸ ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਫ ਸੈਂਚਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਡਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਉਂਸੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹਾਰਡ ਟਰੈਕਸ? ਦੇਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ ਮੁਫਾਜ਼, ਜਿਹਨੇ 4500 T20 ਰਨਸ, ਟੈਸਟ ਦੇ ਵੀ ਰਨਸ, ਵਨਡੇਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਹੂਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਘਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੇਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹਕ 92 ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਪ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੌਕਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੂਨੀ ਫੈਨ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਜਨੂਨੀ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਰ ਦੂਜੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50 ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਉਹ 97 ਦੀਆਂ T20 ਦੀਆਂ 50 ਹੈ।